କରୁଣାमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम एवं ए श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा एवं अंशग्रहण करिथिबा समस्त दिव्य अभिषु अपा भाई माननकु प्रणाम और श्री पाए मांकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रही थाओ ए प्रार्थना करछु। आज आलोचनार विषय रही आध्यात्मिक पथ लगी प्रस्तुति हेलानी बोली किपरि जाने। आमे आध्यात्मिक मार्ग रे गति करुचे ताहा आमे जानो, किंतु वास्तव रे आमे आध्यात्मिक मार्ग रे आद बढ़ेचु से भितरे प्रवेश करलुनी बा प्रवेश करने पूर्व प्रस्तुति आम भितर सरीची तो यही कथाटी भल भावे जानी नबा दरकार। ताहा मां मध्य आमको जणे छंती। श्री अरविंद मध्य से बाबद रे तांकर लेखा मध्य रे आमको सूचय दउछंती। श्री अरविंद कहउछंती प्रभुंकर बाणीटी को नबा, he who chooses the infinite has been chosen by the infinite। जे अनंतं को बाछिछि से अनंतं को द्वारा निर्वाचित हे सारिछि। he has received the divine touch without which there is no awakening, no opening of the spirit, but once it is received attainment is sure, whether conquered swiftly in the course of one human life or pursued patiently through many stadia of the cycle of existence in the manifested universe। प्रभु कहउचंती जे अनंतं को निर्वाचित, अनंतं को जे बाछिछि अर्थात जे भगवान को जीवन रे चाहिछि ताकू भगवान ही प्रथमरु बाछिछंती, ताकू निर्वाचित करिछंती। सेहिति पय से तांकरी अभिमुखी होछि एवं से व्यक्ति भगवत दिव्य स्पर्श पाई परिछि। ताहा न हेले ता भितरे कौनसी प्रकार जागरण संभव ही न थांता, आत्मा आड़को कौनसी उन्मिलन संभव हुअंता नहीं। किंतु थरे यह जदि ग्रहण कराहला, से दिव्य स्पर्श को ग्रहण करि पारिछे आमे, ताहले निश्चित भाव रे या जानी रखिबा ताहार सफल संपादन निश्चित हबो। अटेनमेंट इज श्योर, whether conquered swiftly in the course of one human life or pursued patiently through many stadia of the cycle of existence in the manifested universe। यदि एई जन्म गोटिए जन्म रे तीव्र भाव रे हे जाई पारे, से दिगरे जीवन टी अग्रगति करि पारे, से दिव्य लक्ष्य रे पहुंची पारे, बा एई मानवीय जन्मर अनेक पर्याय, अनेक दूरत्व देई मध्य, अनेक जन्मचक्र देई एई अभिव्यक्त विश्व भितरे दिने एक कथा को से हासिल करिब। थरे जाइछि भगवान का आड़ को, थरे से उन्मुख हेछि अर्थात भगवान ताको बाछि सारिछन्ति एवं तांकरी जो दिव्य स्पर्श से देई सारिछन्ति। सी तो देइछन्ति, ताको जदि ये ग्रहण करि पारिछि ताहाले ए जन्म रे हो बा अनेक जन्म लागी के हो, सफल से निश्चित हबो, लक्ष्य रे से निश्चित पहुंचिबो। ए कथा प्रभु कहउछन्ति। तेबे ए जो स्पर्श आमे पाइछे निश्चित भाव नहले आमे आजी एठी बसी पाठचक्र करू न थांते। स्पर्श पाइछे, जीवनटी आध्यात्मिकता आड़कू गति करिवार बाट खोजिछि निश्चित भाव। तेबे जानिबा आध्यात्मिकता आड़कू प्रकृत प्रस्तुति आमर हेलानी तो, मार्गटी पे आमे प्रस्तुत हेलुनी तो, मार्गटी तो स्पर्श पाई गलु। जेमति प्रभु कहिले एई गोटिए मानव जन्म भितर से सफलता हासिल करि पारे, लक्ष्य रे पहुंची सेई रूपांतरित मन प्राण शरीर रे दिव्य भगवत चेतना को प्राप्त हेई पारे।
ବା ଅନେକ ଜନ୍ମ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତାକୁ ଲାଗିପାରେ। ଆମକୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆମେ ଯଦି ନ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ। ନହେଲେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ବାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଚାଲିବୁ। ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ରିସିଭ୍ ତ କରୁଛୁ, ଥରେ ରିସିଭ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ବା ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ। ଆମ ହାତରେ ତା ମାନେ ରହିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଥା। ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇଗଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଅଭିମୁଖୀ ହେଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା, ଆମ ହାତରେ ଏମିତି ସମ୍ଭାବନା ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାଣୀଟିରୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା। ମାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପଚରା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ମା, are there any signs which indicate that one is ready for the path, especially if one has no spiritual teacher? ମା, ଜଣେ କଣ ଏମିତି କୌଣସି ସଂକେତରୁ ଜାଣିପାରିବ କି? ଏମିତି କୌଣସି ସଂକେତ ଅଛି କି ଯିଏ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି? ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ନଥିବେ, ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୁରୁ ସହଜରେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଗୁରୁ ନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ କି? ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍, the most important indication is a perfect equality of soul in all circumstances. ମା କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ରହିଛି ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ରେଡି ହେଲୁଣି। ନହେଲେ ଏମିତି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ବିତିଯିବ ଯେ। ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସେଇ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆତ୍ମାରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଅନୁଭୂତି ହେବ। The most important indication is a perfect equality of soul in all circumstances. It is an absolutely indispensable basis, something very quiet, calm, peaceful, the feeling of a great force. ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମା ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସିଓର ହବୁ ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଧରିବୁ, କଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଯିବୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବାଦାମ ଭଜା କିଣିକିରି ଖାଇ ଖାଇକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଳି ବିତି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ନ ହଉ। ଆମେ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟିର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସମତାର ଅନୁଭୂତି ହବ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ସମଭାବଟିଏ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସକ୍ଷମ ହଉଥିବା, ତେବେ ଜାଣିବା ଯାଉଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ସୁଖ ଆସିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉନଥିବୁ। ଏମିତି ବିଚଳିତ ହଉନଥିବୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲେ କାନ୍ଦିକିରି ବା ଶୋକ କରି ଦିନ ଦିନ କାଟି ଦଉଥିବୁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଉଛି, ମୋର କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲାଗୁଥିବନି ଆମକୁ କେବେ ବି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ କି? ବା ସୁଖ ଆସିଲେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆସିଗଲା, କେତେ ମା କୃପା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କୃପା, ମୋର ଜୀବନ ସୁଖରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି ସୁଖମୟ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇ ସବୁ କହିକି
ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦନା ଆମ ଭିତରେ ନଥିବ, ବା ସୁଖ ଆସିଲା ବୋଲି କାହାକୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ନଥିବ, କି ଦୁଃଖ ଆସିଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶୋକଟି ଜଣେଇ ଦେଇ ଦୁଃଖୀ ହବା ପାଇଁ ସମବେଦନା ଚାହିଁବା, ସେଇ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ନଥିବ। ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ସମତାର ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସମଭାବରେ ରହିପାରିବା। ଆମେ କହିବା ଏ ତ ସାଧନାର କଥା, ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବୋଲି ମା କହିଲେଣି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ତରଟି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଟି ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି। ଏଇ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଯାଇନେ, ଜାଣି ରଖିବା ଆମେ ସେମିତି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସିନା, ବସଟି ଧରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବା ଯେ କେତେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, କେତେ ବିଚଳିତ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କେବେ କାନ୍ଦୁଛୁ, କେବେ ହସୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡୁଛୁ, କେତେବେଳେ ସୁଖରେ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକିରି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରିକି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ସମଭାବ କାହିଁ? ସମତ୍ଵ। ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତି ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏମିତି ହଉନଥିବ ଏଇଟା ଭଲ ଲୋକଟେ, ଏଇଟା ଖରାପ ଲୋକଟେ, ଏଇ ଲୋକଟି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରହିଛି ତେବେ ଜାଣିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନାହିଁ, ବାକି ଅଛି। ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିଛୁ କିନ୍ତୁ ଯାଇନୁ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ଭାବ ଆସିବନି। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମଦର୍ଶୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଫରକ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚୋର ଚୋରି କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ବଦମାସ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ କଣ ସେଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦିଶିବନି? ସବୁ ଲୋକ ସମାନ କେମିତି ଲାଗିବେ? ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଚୋର କେମିତି ସମାନ ଲାଗିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାହାର ଉତ୍ତର ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ବିଭେଦଟି ବାରିପାରିବା, ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବାରିପାରିବା। ହଁ, ଇଏ ଜଣେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ବା ଇଏ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୋରି ବୃତ୍ତି ର ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଏ ଚୋରି କରୁଛି, ଇଏ ଲୁଟତରାଜ କରୁଛି, ଇଏ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଇଏ ପାପ କରୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଆମେ ବାରିପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଲୋପ ପାଇଯିବନି, ବିଭେଦ ବାରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ଟିକେ। ହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କବଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଇଯିବୁ। ସେଇଟା ଯାହା ଆଜି ଆମକୁ ବିବ୍ରତ କରିଦଉଛି, ସେଇ ଗୁଣଟି, ତାର ଚୋରି କରିବା ଗୁଣ, ସେଇ ଯୋଉ ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର, ଅପମାନିତ କରିବାର ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ, ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ବିବ୍ରତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ବିବ୍ରତ କରିବାନି, ବିଚଳିତ କରିବାନି। ତାହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା କବଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଏଭଳି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ସେଆଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାନି। କି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଦେଖିଲୁ, ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବନ୍ଧୁତା କରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ନ ରହେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତାଟି ଦେଖିବୁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଇକିରି ଆମ ଭିତରଟି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିବନି, ଆବେଗରେ ପୁରୀ ଯିବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମତା ଦରକାର। ପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ, ସୃଷ୍ଟିରେ, ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସମଭାବ,
ତାକୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ସମସ୍ତର ଭାବ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ, ଏଇଟା ଅସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା କଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇ ଭାବ ବି ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିନେଇ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ହବନି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ବିକୃତି ଦେଖାଯିବନି। ତାହା ହିଁ ସମତା। ସେଇଭଳି ସମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିବୁ ଯଦି ଜାଣିବୁ, ତାହା ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆତ୍ମାରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଅନୁଭୂତି। ଏଟା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ରହିପାରୁଥିବୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବୁ। କାରଣ ସ୍ଥିର, ନୀରବ, ନିଶ୍ଚଳ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁ, ସାଧାରଣତଃ ୟାର ଗୋଟେ ସୁଖ, ଜଣେ ଯଦି ହେଇପାରିଲା, ସାଧନାରେ ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ସମସ୍ତର ଭାବ ଆସିଯାଇଛି ତା ଭିତରେ, ଦେଖାଯାଉଛି ସାଧନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖାଗଲା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଯଦି ଭୋ ଭୋ କରିକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁନି, ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁନି, ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁ ଯେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବାଲାନ୍ସରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ସମଭାବ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେନି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଭାବୁ ସିଏ ମେଣ୍ଟାଲ ବାଲାନ୍ସ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହଉନାହାନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକି ନାଚି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବନର୍ମାଲ ବୋଲି କହୁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ଔଦାସୀନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ନାମରେ କହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଭାବୁ। ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଏଠି ଭାବିବାନି ଯେ ଜଣେ ପୁରା ଉଦାସୀନ ମାନେ ସିଏ ପୁରା ଘୁମସୁମ ହେଇକି ବସିଥିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମତାର ଭାବ ଆସିଲାଣି, ସିଏ ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏମିତି ନୁହଁ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ନଥିବ, ଏହାକୁ ଆମେ କହିବାନି। ମୁହଁ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବଟି ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଯୋଉ ସମତାର ଅନୁଭୂତି ଆସିଲେ, ସେ ସବୁଠି ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ମୁଖରେ ସେଇଠି ଫୁଟି ଉଠିବ ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସେ ରହିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଝିବାନି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଡତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାଟିଏ ବୋଲି, ତାହା ନୁହେଁ। ସେଟା କୌଣସି କିଛି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ହଁ, ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସୁଖ ହେଲେ ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ପୁରା ସବୁଠି ଉଦାସୀନ, ହତାଶ ହେଲା ଭଳିଆ ରହିଥିବ। ଗୋଟେ ଜଡତା ଭିତରୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି ଆସେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଏମିତି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିର ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଧ ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହବ, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅବିଚଳିତ ରଖିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଉଠିଥିବ, ତା ଭିତରଟା ଶକ୍ତିମୟ ଅନୁଭବ ହଉଥିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବନି, ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବନି, ସେ ଶକ୍ତି ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବଢି ଉଠିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ
ଏଇଥିରୁ ପରଖିବା ବାସ୍ତବରେ ମା ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଭିତରେ ହେଲାଣି କି? ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଉ, ଏମିତିକି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ମନେ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବି ଆସେ, ତେବେ ବି ସେଇ ଚେତନା, ସେଇ ସମତାର ଚେତନା ଆମକୁ ଅବିଚଳିତ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି। That is the first sign. Whatever happens, even in circumstances which may appear to you the most terrible in your life, ସେତେବେଳେ ବି you, which keeps you always steady, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଅବିଚଳିତ ହେଇକି ରହିଥିବୁ। ଏଇଠି ହଉଛି ସମତା। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆମ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଏଇଟା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି ବୋଲି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରାସ୍ତାରେ ଗତି କଲୁଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ବି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତଟି କଣ? You feel completely imprisoned in your ordinary normal consciousness, as in something extremely hard, something suffocating and intolerable, as though you had to pierce a hole in a brass wall. ମା ତାକୁ କେତେ କଠିନ କଥାଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତଟି କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ଭିତରେ ଆମେ ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହୁଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ କଣ ଅନୁଭବ ହବ? ଯୋଉ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ରହିଥିଲା, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରାଟି ରହିଥିଲା, ସବୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଯୋଉଭଳି କଥା କହୁଥିଲୁ, ଯୋଉଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଭଳି ଥିଲା, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଶୈଳୀ, ଥଟ୍, ସ୍ପିଚ୍, ଫିଲିଂ, ଆକ୍ସନ, ସବୁଥିରେ, ଆମର ଚିନ୍ତାରେ, ଆମର ବାକ୍ୟରେ, ଆମର ଅନୁଭୂତିରେ, ଆମର ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଉଭଳି ଆମର ସବୁ କ୍ରିୟାକଳାପ ରହିଥିଲା, ସେଇ ଚେତନାଟି ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତେ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରିବା, ବନ୍ଦୀ ଭଳି ଲାଗିବ। ସେଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟି ଯୋଉଭଳି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବୁ, ଆମକୁ ଲାଗିବ ସେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲେ ସେଇ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରା, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଗତାନୁଗତିକ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ଲାଗିବ କି ସେ ଜୀବନ ଧାରା ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲୁ। କେତେ ନୀତି ନିୟମ ମାନୁଥିଲୁ, କେତେ ପ୍ରକାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭିରୁଚି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ନେଇକିରି ଆମ ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଏଇ କଥା ଖାଇବା, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜୀବନଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଏମିତି ଡ୍ରେସ ପୋଷାକ ସବୁ କିଣି ପିନ୍ଧିବା, ଏମିତି ଘରେ ସବୁ ଆସବାବ ପତ୍ର ଏଭଳିଆ ହବ, ବା ମୋ କଳ୍ପନାରେ ଘରଟି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ହବ, ଏମିତି ବଢିଆ କରିକିରି ମୁଁ ସବୁ ରଖିବି। ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ଭାରି ସହଜ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ କଥାଟି ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲିଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବାନି, ନିୟମରୁ ବାହାରି ଯାଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରେ କିଛି କରିଦେବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚିରାଚରିତତା, ସେଇ ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକତା, ଯେମିତି ଆମର 10 ପିଢି ଧରିକିରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୂଜାଟି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୂଜାଟି ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅର୍ଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚାଯାଏ, ତାହା
ଏମିତି ନିୟମ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ଏହା ନୁହେଁ, ଏଇ ପୂଜାଟି ନ କଲେ, ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଭୋଗଟି ନ ଲଗେଇଲି, ଏଇ ଧାରାଟି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ନ ପାଳିଲି, ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି? ମନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଏଇ ସବୁ ପୁରୁଣା ଧାରାରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ରହି ହବନି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭଳି ଲାଗିବ। You feel completely imprisoned in your ordinary normal consciousness. ସତେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ସତେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧକାରୀ, something suffocating and intolerable, ଅସହନୀୟ, ସତେ ଯେମିତି ସେମିତିଆ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାଇ ଆମେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଅତି କଠିନ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧକାରୀ, ଅସହ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଆସି ଯେମିତି ଆମେ ପଶି ଯାଇଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ, ଏମିତି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ମନେ ହବ। ଏଇ ଗତାନୁଗତିକତା, ଏଇ ଚିରାଚରିତତା, ଏଇ ଧାରା ଭିତରେ ଆଉ ପଶି ରହି ହବନି। ସତେ ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି, as though you had to pierce a hole in a brass wall. ସତେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ମୋଟା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର କରିବାକୁ ଯିବି, ହେଲେ ଛିଦ୍ର କରିବି ବୋଲି ଏମିତି ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚାରିଆଡୁ ମତେ ଏସବୁ ରୁନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରା, ତାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର କରି ମୁଁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବି, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ବାହାରେ ଯିବି। ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଧାତୁ ଦେହରେ ଗୋଟେ ହୋଲ ତିଆରି କରିବା ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାଠିକର ପାଠ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟି ଇଚ୍ଛା ହବ, ଏଇ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଧାରା, ଏଇ ସାଧାରଣ ରୀତିନୀତିର ଜୀବନ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି, ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ମତେ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବି ଆଉ କିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜୀବନ ଆଡକୁ। ଏଇ ଜୀବନ ମତେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ପରି ମନେ ହଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ଫଟେଇ ଦେଇ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ, ତାରି ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଆସି ନିଶ୍ୱାସ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରିପାରୁନଥିବୁ। ସେମିତି ଅବସ୍ଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଏହାର ଅର୍ଥଟି କଣ? ତାହା it means that your inner consciousness has reached a point where its outer mold is much too small for it. The mold of ordinary life, of ordinary activities, ordinary relations, all that becomes so small, so petty. You feel within you a force to break all that. ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଯୋଉଠିକି ଏଇ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀଟା ତା ପାଇଁ ଭାରି ସ୍ଥାନ ମନେ ହଉଛି। ଏଇ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସାଧାରଣ ନାନା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଭାରି ଛୋଟ ଧାରାରେ ଯେମିତି ଗତି କରୁଛି। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବନି ଏଠି, ମା ସେୟା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭାରି ଛୋଟ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଭାରି ନିମ୍ନତର ଧାରା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତିକି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମାର ଚେତନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା କଥା, ସେମିତି ଦେଖୁନି। ଯେମିତି ପିଲାଟିକୁ ବାଡେଇ ପକଉଛୁ, ଗାଳି ଦଉଛୁ, କିଏ କଣ ଆମକୁ କହିଦେଲା ତା ପ୍ରତି କେତେ ଅସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରେରଣ କରିଦଉଛୁ, ହଠାତ୍ ଏଇ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଘର ଲୋକଟି ହେଇଥାଉ, ନିଜ ଲୋକଟି ହେଇଥାଉ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଯଦି ଆମର ଅହଂ ବା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଗଲା, ସେ ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ମନେ ମନେ କେତେ ଗାଳି ଦଉଛୁ, ମନେ ମନେ କେତେ ଅସଦିଚ୍ଛା ତା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଦଉଛୁ। ଏଇ ସବୁ ସେଠି ଅନୁଭବ ହବ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ? ସମ୍ପର୍କର ବେସିସ୍ କଣ ଏହା ହବା କଥା? ଏହା ନୁହେଁ। ଏଇ ସବୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ, ଏଇ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ଭିତରୁ ମତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଭିତରେ। ହଠାତ୍ ଆମେ ଘର ଛାଡି ଦେଇକି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯିବୁ ତାହା ନୁହେଁ, ବା ସମ୍ପର୍କ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇବୁ, ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି କରିବୁନି ତାହା ନୁହେଁ। ସବୁ ଭିତରେ ଏକ ଉନ୍ନତି, ଏକ ଅଗ୍ରଗତି, ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ତାହା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଚ ଧରଣର ବୋଲି ମନେ ହବ। ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଧରଣର ଜୀବନଟିଏ ସେଇ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉ, ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ
ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଯୋଡିକ ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ତାପରେ ବୁଝିଯିବୁ ଯେ କଣ ଏମିତି କଣ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଖାଉଥିବି, ଏମିତି ଖାଲି 10 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଖାଇବାର ମଜା ନେବି, ଇଏ କଣ ମୋ ଜୀବନ? ଏମିତି ସେଜରେ ଖାଲି ଶୋଇ ଆରାମ କରି ଟିଭି ଦେଖି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ କଣ ଏଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି? ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ଲାଗିବ। ସବୁ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ଏମିତି କଣ ମୁଁ କରୁଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି? ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ନେଇକି ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ, ଏମିତି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କିଛିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ, ସବୁ କିଛିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ତାହା ହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ, ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭାରି ଛୋଟ ମନେ ହଉଥିବ। ଯାହା କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଏତେ ହୀନ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଭାଇଟି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି କଳି ତକରାଳ କଲି, ମୋରି ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀଟି ଆଜି ମତେ ଏତେ ଛୋଟ ଲାଗିଲା, ମୋର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ହୀନ ଦେଖିଲି। ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଠି ଚିହ୍ନି ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏ ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହବ। ଆହୁରି ବିଶାଳତା, ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତତା ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରାହବ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଅଛି, there is yet another sign। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଅଛି, when you concentrate and have an aspiration, you feel something coming down into you, you receive an answer, you feel a light, a peace, a force coming down, and almost immediately you need not wait or spend a very long time, nothing but an inner aspiration, a call, and the answer comes। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତଟି କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଥିବୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ବି ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶିଖୁ, ଆମେ ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଶିଖୁଛୁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ହବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହା ଅଭିପ୍ସା କରିବୁ, ଆସ୍ପୃହା କରିବୁ। ସେଇ ଅଭିପ୍ସାଟି ଆମ ଭିତରେ ରଖିଥିବୁ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଖାଲି ଆସ୍ପୃହା କରୁଥିବୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଆମର ଅନୁଭବ ହଉନଥିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ, କିଛି ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛୁ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭିତରକୁ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାହା ଅନୁଭବ କରିବୁ। ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଆଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିଛି ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରି ଆସୁଛି, କିଛି ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରକୁ ବହି ଆସୁଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ। ସେ ଅନୁଭବଟି ହବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଯଦି ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି। ଏମିତି ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅବତରଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି, ସେଇ ଅନୁଭବଟି ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେ କୌଣସି ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବନି। You need not wait or spend a very long time। କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆସ୍ପୃହା କରୁଥିବୁ ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି
ଏଇ ଅନ୍ତରର ଆସ୍ପୃହା ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଡାକରା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ତରଟି ଆସିଯାଉଛି। ଅନୁଭବ ହବ। ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିବେଚନା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଆମର ଆସ୍ପୃହା, ଏମିତି ଆମର କଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସ୍ପୃହା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ରହିଥିବ, ଆସ୍ପୃହା ରହିଥିବ, ଏବଂ ଆମେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ଥିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସବୁ ଆସିବ, ଏବଂ ତାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, କିଛି କାହିଁ ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ସେମିତି ହବନି। ସେଇଟା ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ହେଇନି। ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ଏ ମୋଷ୍ଟ stimulating formula I find in your letter, within there is a soul and above there is grace, about which you say this is all you know or need to know, is that all really? ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିରୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଲି, ଯେ କଣ ସେ ସୂତ୍ରଟି ନା, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି within there is a soul, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ above there is grace, ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ରହିଛି। এই 2ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ this is all you know or need to know, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏତିକି କଥା ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତୁମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏତିକି କଥା ବାସ୍ତବରେ ଏଇତିକି କଥା ହିଁ କଣ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଆମର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ, for anyone who wants the spiritual life, yes, it is enough. ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଚାହେଁ, ତା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଏତିକି ଜାଣୁ ଯେ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ରହିଛି। ଏତିକି ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଲା, ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଏତିକି କଣ ଜାଣିଲୁଣି ଆତ୍ମାଟେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜାଣିବାଟେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଉନି, ତାହା ଅନୁଭବରେ ଆସିବ। ଆସ୍ପୃହାଟି ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିବ, ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କୃପା, ତେବେ ହିଁ ସେଇ ଆସ୍ପୃହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ତାହା ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ଭାବ ଆସୁଛି, ଜାଣିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ କୌଣସି ସମତା ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହି ନାହିଁ, ତେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେମିତି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଯଦି ସେଇ ଜୀବନ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଭିପ୍ସା କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ପାଉନୁ, ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା କରିଛୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଉତ୍ତର ପାଉନୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାକି ଅଛି। ଏତିକ କରିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁଣି ବୋଲି କେମିତି କୁହାଯିବ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା। ପ୍ରବେଶ କଲୁଣି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏତିକି କଥା, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି କି ନାଇଁ କେମିତି ଜାଣିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ହେଇଛି
ଏବଂ ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଫାଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଫର ଏଭ୍ରିବଡି ବଟ୍ in a chronological order I believe is that everything else appears to you absolutely without importance. କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ସବୁ ସାଧକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କଥା ଏକାପରି ହବନି। ସବୁ କଥା ଲାଗିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥାଟି ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ଲାଗିବ। ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଲାଗିବ ଏଇ କଥାଟିକୁ ନେଇକି ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏତେ ରାଗିଗଲି, ଏଇ କଥାଟିକୁ ନେଇକି ମୋର ଏତେ କଥା ମୁଁ କହିଗଲି। ଏତେ ଛୋଟ କଥା, ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କଣ ମୁଁ 3 ଦିନ ରୁଷୁଛି? ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ବୁଝି ହବ। ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ, କଥା ଭିତରେ, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବି ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ବଦଳିଯିବ। ସବୁ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେଗୁଡିକ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆମ ପାଇଁ ନଥିବ। ଲାଗିବ ଯେମିତି ଏହାକୁ ନେଇକରି କଣ ଜୀବନର ମାନେଟା ତ ଅଲଗା ରହିଲାଣି, ଏଇଠି ଏଇ ଘଟଣାଟି ମୁଁ ଏଭଳି କଣ କରୁଛି, ଏଇଭଳି ମନେ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ସଂକେତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି there may be another, for example the feeling that everything is different, of living differently, of a light in the mind which was not there before, of a peace in the heart which was not there before. ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁଣି ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ଭାବରେ ଦେଖାଦବ ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗିବ ଜୀବନରେ। ସତେ ଯେମିତି ଏତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି ମନେ ହବ, ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ପରି ଲାଗିବ। ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳ କରିଦଉଛି। ମନରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଅସମାହିତ କଥା ରହିଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ପାଉନଥିଲା ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭଳି, ଆଲୋକମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହବ। ସତେ ଯେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନଟି ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହବ। ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ଆମେ ବାଛି ନେଇଛୁ ତା ଲାଗି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ କଥା ବୁଝି ହବ। ଏଇ କଥା ବୁଝି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆଉ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ନିଭୃତ କୋଣରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିଏ ରହିଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲୁଣି ବୋଲି ଯେ ଭାବିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଧାରଣା। ଏଟା ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଯେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସିକି ଏକାନ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଛୁ, ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉନୁ। ଏଇଟା ଯେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନ, ତାହା ନୁହେଁ। କେତେ କେତେ ମନରେ ଆଲୋକ ଆସିଯିବ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦାମତା ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିଛି ତାହା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏଗୁଡାକ ମୋର ଦାବି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏ କଥା ଗୁଡିକୁ ହାସଲ କରିବି ହିଁ କରିବି, ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ଆଜି ସେଗୁଡିକ ଲାଗିବ ହଁ ଏଇଟା ନହେଲେ କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, କଣ ଅଭାବ ହେଇଛି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ହଉ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏହା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଗତି କରିବା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି ଯୋଉ କଥାଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା ସେଇ କଥାଟି ହଠାତ୍ ସହଜ ସହଜ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରେଇକି ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଭାରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ, ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇକିରି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କଣ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟିକୁ ନେଇକିରି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର କଣ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇ ଏତେ ଭାବି ହବାର କଣ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟିକୁ ନେଇକି ଏତେ କନ୍ଦଳ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଏମିତି ମନେ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ସଂକେତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥିବାର ସଂକେତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବା।
ପଚାରିବା କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯାହାର ଗୁରୁ କେହି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡିକରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରୁ ନିଜକୁ ପରଖି ନେବା, ମାପି ନେବା ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କହୁଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ଆମେ ଯୋଗୀ, ଯୋଗ କରୁଛୁ, ସାଧନା କରୁଛୁ, ସାଧକ କେବଳ କହିବାର କଥା ହେଇକି ନାହିଁ ତ, ବାସ୍ତବର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୃପା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହି ହୁ ଚୁଜେସ୍ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଚୁଜନ୍ ବାଇ ଦ ଇନଫିନିଟ୍, ସିଏ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ତ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପଶ୍ଚାତରେ ଧାବମାନ ହଉଛୁ, ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ ହଉଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହବୁ, ଆସ୍ପୃହା କରିବୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେଇ ପଥରେ ନେଇଯିବେ। କେବଳ ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ, ଏହା ଦ୍ୱାରା এই ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେ ଆମର ହାତ ଧରି ଧରି ନେଇଯିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।